بھارت نے پچھلے 10 دنوں میں کوشش کی کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے پہلگام واقعے کا، لیکن پاکستان کی جو بر وقت اور مؤثر سفارتکاری ہے، خصوصاً اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، UN سیکریٹری جنرل نے بھی کہا کہ دونوں ممالک کو کشیدگی کم کرنی چاہیے۔ پہلگام حملے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا جنگی جنون اب خطرناک بلکہ یوں کہا جائے کہ پاگل پن کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف جنگی جنون ہی نہیں ہے بلکہ مودی حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی، بوکھلاہٹ اور اندرونی ناکامیوں کو چھپانے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ یہ خطرناک روش نہ صرف پورے خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے بلکہ خود بھارت کے لیے بھی یہ تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ مودی سرکار جھوٹے الزامات، جعلی بیانیوں اور گودی میڈیا کے ذریعے صرف پروپیگنڈا کی آگ کو بھڑکا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلگام حملے پر بھارت تاحال ایک بھی مستند قابل اعتبار ثبوت عالمی برادری کے سامنے پیش کرنے میں ناکام ہے۔ پاکستان نے ہر قدم پر ذمہ داری، صبر اور امن کی بات کی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو دو ٹوک، غیر مبہم اور فیصلہ کن پیغام دے دیا ہے کہ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر جنگ مسلط کی گئی تو ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ بھارت کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ جنگ صرف بارود کی نہیں ہوگی بلکہ سچ اور جھوٹ، اصول اور فریب، عزت اور غرور کے درمیان ہوگی۔ تو بھارت یاد رکھو، یہ میدان بھی ہمارا ہوگا، بیانیہ بھی ہمارا ہوگا اور انشاءاللہ تاریخ میں فتح بھی پاکستان کی لکھی جائے۔ بالکل ناظرین، اور عالمی سطح پر پاکستان کا موقف سر چڑھ کر بولنے لگا ہے جبکہ بھارت تنہائی کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اہم اجلاس ہوا۔ سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس میں پاکستان نے بھارت کی آبی دہشت گردی، جنگی جنون کو کھل کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اقوام عالم کو بھارت کی اشتعال انگیزی اور خطے میں امن کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا۔ ادھر اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جنگ سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ UN سیکریٹری جنرل نے دونوں ملکوں کو ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، دونوں ملک تحمل کا مظاہرہ کریں گے، جنگ سے صورتحال مزید سنگین ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان نے ملیشیا کے بعد برطانیہ کو بھی پہلگام واقعے کی تحقیقات میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ سے ملاقات کے دوران کہا کہ برطانیہ خطے میں امن کی کشیدہ صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے، جس پر برطانوی ہائی کمشنر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے برطانیہ، پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ایران کی پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری ہیں۔ گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی اور انہوں نے سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ رواں ہفتے بھارت کا دورہ کریں گے اور اعلیٰ حکام سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر عالمی امور سید محمد علی صاحب۔ بہت شکریہ سر اور صبح بخیر۔ ایران سر خطے میں کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک ہو چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کے دورہ کر چکے ہیں اور جلد ان کا بھارت کا دورہ بھی متوقع ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اور پھر بھارت جانا، آپ کے خیال میں ایران کی ثالثی کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ جو موجودہ کرائسس کی سچویشن ہے، اس کو 3 ڈومینز میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ ڈومین جو ہے وہ پولیٹیکل اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر تمام جو سیاسی قوتیں، جماعتیں اور مکتب فکر کے لوگ ہیں، الحمدللہ وہ پاک فوج اور ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور مکمل اتحاد کی فضا آپ کو نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری افواج، چاہے وہ بری ہوں، بحری ہوں، فضائی ہوں یا تصویراتی ہماری کیپیبلٹی ہو، وہ مکمل طور پہ بیٹل ریڈی ہے، بہت کیپیبل، موٹیویٹڈ ہے۔ تیسری سطح جو ہے وہ سفارتی محاذ ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے دو طرفہ سطح پہ یا ملٹی لیٹرل سطح پہ، ہر جگہ پہ نہ صرف بھارت کا جو بیانیہ ہے وہ پٹ بھی رہا ہے، اور پاکستان کی جو دلیل ہے اس سے لوگ جو ہے
उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसूली है, कानूनी है, इखलाकी है और हकीकत पसंदाना है कि अगर आपके मुल्क में कोई मकबूजा कश्मीर में कोई वाक़या हुआ है तो एक इंटरनेशनल उसके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए न्यूट्रल ज़रा से। तो अगर भारत इस बहुत जेन्युइन जो डिमांड है उसको रिजेक्ट करता है और कोई गैर जिम्मेदाराना हमले वगैरह की कोशिश करता है, तो इससे ये बात साबित होती है कि उसका मकसद हकीकत तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से इस खित्ते को दो एटमी ताकतों के दरमियान मजीद जंग के दहाने पे पहुंचाना है। तो ये वो हकीकत है जो बतदरीज आप जानते हैं, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल हो, OIC हो या दुनिया की बड़ी ताकतें और हमसाया ममालिक हो, वो सब उससे बखूबी आगाह भी हैं और साथ ही साथ वो भारत पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो सब्र तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे ये खित्ता दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग के दहाने पर पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक अली साहब, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि भारत का जंगी जुनून और मुसलसल इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। और आप क्या समझते हैं इस पस मंजर को अगर देखते हुए आप अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास को आप कितनी अहमियत देंगे और वो कितनी अहमियत का हामिल है ये इजलास? देखिए, सिफारती महाज पे ये बहुत अहम इजलास है और बरवक्त इजलास है, और इसकी दो बुनियादी वजह ये है कि भारत ने पिछले 10 दिनों में एक कोशिश की कि पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए पहलगाम वाक़े का, लेकिन पाकिस्तान की जो बरवक्त और मौसर सिफारतकारी है, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल जो कि दुनिया का अहम तरीन और आला तरीन फैसला साज फोरम है, उसकी जानिब से भारत को वार्निंग, रिस्ट्रेंट की बात करना, मीडिएशन की बात करना, और इससे चंद घंटे कबल आप जानते हैं कि UN सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि दोनों ममालिक को कशीदगी कम करनी चाहिए और मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम के जरिए हल करना चाहिए। ये बहुत अहम बात दो एतबार से, एक तो ये कि भारत की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और झूठे बयानिए की नतीजे में खुद उसकी हकीकत दुनिया पे आश्कार हुई है, बल्कि एक तरह से दोबारा से मसले कश्मीर आलमी ऐवानों में उजागर हो गया है कि असल मसला जो है वो कश्मीर पे भारतीय जबर और फौजी कब्जा है, और इसका मवाहिद देरपा पुरअमन हल जो है वो कश्मीरी बहन भाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय का हक देना है। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान ने भारत की आबी जारियत और जंगी जुनून को सलामती कौंसिल में भरपूर अंदाज में उजागर किया, जिस तरह हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। क्या आलमी इदारे इस जारहाना तर्ज अमल पर भारत के खिलाफ कोई अमली कदम उठा सकते हैं, या ये सिर्फ जुबानी तशवीश तक ही मामला महदूद रह जाएगा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि यकीनी तौर पे भारत जो है कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाएगा जिसकी आलमी सतह पे वो तन्हा हो जाए और उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े और पूरी दुनिया से उसे कंडेमनेशन हो। इसलिए सिफारती महाज बहुत अहम है। आप देखें कि इसराइल ने जिस तरह से गजा में जो तर्ज अमल रखा, यूं लगता है कि भारत भी उसी की एग्जाम्पल फॉलो करना चाहता है, लेकिन उसको ये याद रखना चाहिए कि कश्मीर गजा नहीं है और पाकिस्तान जो है ना, मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है जिसने हर क्राइसिस में और हर कॉन्फ्लिक्ट में भारत को जो है नाकों चने चबवाए हैं। तो पाकिस्तान के रिजॉल्व को, एतमाद को, सलाहियत को और तैयारी को टेस्ट करना जो है गैर मुमकिन है कि भारत जो है उसके नताइज ना भुगत सके, ना अफोर्ड कर सके। तो मैं अपील करूंगा अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी बरादरी के अहम जिम्मेदार रियासतों और उनके लीडर से कि वो भारत को ये हकीकत रोशनास कराएं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की सलाहियत और खुद मुख्तारी और सालमियत पे आँच आने की कोशिश की तो उसका नाकाबिल तलाफी नुकसान भारत को पहुंचेगा, जिसका शायद वो मुतहम्मिल ना हो सके। तो एक रैशनल एक्टर के तौर पे भारत की जिम्मेदारी है कि वो मसले को की जड़ तक पहुंचे, फौरी तौर पर एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को अलाउ करे ताकि हकीकत सामने आए, और अगर वो ये नहीं करता तो इससे बात साबित हो जाएगी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसका वाहिद मकसद एक बहाना गढ़ना था
इस खत्ते को जंग के दहाने पे पहुंचाने और एक गैर जिम्मेदाराना जारियत की कोशिश करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। ये भी बताइएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से बरतानिया और मलेशिया को पहलगाम वाक़ये की तहकीकात में शमूलियत की दावत दी गई है। इस सफारती हिकमत अमली को आप किस नज़र से देखते हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, और बताइएगा क्या भारत आलमी दबाव में आएगा या हस्बे रवायत इनकार की पॉलिसी अपनाएगा? देखिए, आपके सवाल के 3 पहलू हैं। पहली बात यह है कि दो तरफा सतह पे भी पाकिस्तान की सिफारतकारी इंतहाई बरवक्त और मौसर है। आपने देखा आलमी ताकतें, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, रूस हो, इन सब ने रिस्ट्रेन की बात की है, एक जिम्मेदारी और सब्र तहम्मुल के जरिए इन मामलात को हल करने की बात की है, और कशीदगी को के बढ़ने के खतरात का एतराफ़ भी किया है और इसे वार्न भी किया है। दूसरी जानिब जो इलाकाई ममालिक हैं, चाहे ईरान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, ये ममालिक भी भारत पर जोर दे रहे हैं कि इन मामलात को सफारतकारी के जरिए से हल करना चाहिए, बजाय के, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। और ये तो दो तरफा सतह है। जो बैनुल-अक़वामी मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के फोरम्स हैं, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा, उसका किरदार बहुत अहम है। अगर भारत किसी गैर जिम्मेदाराना जारियत का मुर्तकिब होता है तो कल रात का जो अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ है वो इस बात को साबित कर देगा कि बजाय के हकीकत के तक पहुँचने के, बजाय के हक़ाइक़ को सामने लाने के, बजाय मसले कश्मीर को पुरअमन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल करने के, अगर भारत जारियत का सहारा लेता है तो वो सिर्फ कश्मीरी और पाकिस्तान के ऊपर हमले का मुर्तकिब नहीं होगा, बल्कि वो आलमी क़वानीन और आलमी इदारों की जो के क़वानीन हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ और करारदादें हैं, उनकी भी वायलेशन का बराह रास्त मुर्तकिब होगा। तो ये वो मामला है जो मैं तवक्को करता हूँ कि भारत के अंदर भी जो ज़्यादा ज़ी शऊर और ज़िम्मेदार सिफारतकार, फौजी अफसर और मुहक्किक और जर्नलिस्ट हैं, वो हुकूमत को ये बावर कराएं कि इनको अपने जो वसाइल हैं वो अवाम की गुर्बत को दूर करने और तरक्की के लिए खर्च करने चाहिए, बजाय कि वो उनके टैक्स पेयर मनी को कश्मीरी मुसलमानों और पाकिस्तानियों के खिलाफ जंग की सूरत में ज़ाया करें, जिसके नतीजे में खुद भारत की मईशत सलामती को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, ये भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। बहुत शुक्रिया सही साहब आपके वक्त का।